future nurses, welcome back to Nursing Group. So, in this video, we will discuss a nursing care plan. So, this is the reason that we have DM messages practical exam attend care plan explain these questions repeated messages care plan related video. So, this definitely BSc students, GNM students, post BSc students already familiar, MSc students familiar, but GNM and BSc students very useful in this video because we first year nursing foundation in the course enter nursing foundation course is subject enter so that's first basic vital signs health this units area when we are moving to the clinical side we nursing care plan. So definitely first year students in doubts and confusions and clarifications in the avishunda. Doubts comment definitely other related video okay. So basically for the GNM BSc students in first year and second year useful nursing care plan complete okay. So we patient so that's messages patient nursing care plan patient nursing care plan otherwise we patient imagine care plan care plan in hospital as a nurse hospital visit But we have a patient medical ward, pediatric ward, different areas. We have a patient assigned a student nurse, a patient assigned a patient in a particular disease condition. So, we example a disease condition chronic obstructive pulmonary disease. This is a respiratory tract related respiratory system related disease condition. We have COPD. COPD is chronic obstructive pulmonary disease. This disease condition is a patient in imagine. Okay. So, this patient in the patient hospital admit. So, we communicate reasons history collect physical examination then we care plan assessment start okay. Basically 3 days care complete successful nursing care plan okay. So now we have a patient we imagine patient disease condition COPD chronic obstructive pulmonary disease this is a respiratory system related okay. We imagine so then next step we have a patient in hospital college hospital patient so present situation we patient we imagine patient in a disease condition COPD okay. Then next step is COPD is disease condition okay. So first patient basic reason patient hospital admit signs and symptoms reason of admission history usually COPD disease condition respiratory system related yes basic reason as per the medical terminologies medical terms risk factors. Basically, the exposure to the tobacco smoke, smoking COPD. Otherwise, secondary smoking smoke passive smoking. Smoking passive smoking effect disease condition. Otherwise, occupational hazards means dust interact work respiratory
റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലൊക്കെ യൂഷ്വലി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനാണ് COPD. സോ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, ഞാനൊരു 14 years ആയിട്ട് സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ള ആളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക. സോ ഇത്രയും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി. ക്ലിയർ? ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക, എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ, ഇതിൻ്റെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റം, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്. ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസ് പ്രകാരം നഴ്സസ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കെ ഷീറ്റിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ കിട്ടി, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി, സയൻസ് ആ സിംറ്റംസ് മനസ്സിലാക്കി, പ്രസൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക. നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണ്? നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ്, സോ യൂഷ്വലി നമുക്ക് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ്. മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ്. എന്നാൽ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസോ ഈ കെയർ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കെയർ പ്ലാനാണ് ഈ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തെഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക? ഇതാണ് മേജർ ടാസ്ക്. എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ്. ഈ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് നാൻഡ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അതൊരു ചെറിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതർവൈസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അതും കൂടാതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോട്ടറാമ്പറിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു 2-3 പേജിലൊക്കെ ഈ നാൻഡ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ ഈ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നാൻഡ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണോ, ചിലർ നാൻഡ പറയും, ചിലർ നന്ദ പറയും, അങ്ങനെ പല പല പേരിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ. സോ ഏതാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പേഷ്യൻ്റ് ഏതാണ്? COPD പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു 2-3 നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെ ഫസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആയിട്ട് എഴുതണം. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം സെക്കൻഡായിട്ട്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, അങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കെയർ പ്ലാൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ഒരു പേജിൽ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് 1, 2, 3, 4, 5, 6 എന്ന് പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് കമ്പൽസറിയാണ്. നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ചെയ്യണം. BSc സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ ചെയ്യണം. GNM സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും വരാറില്ല. അവരുടെ ഒരു കെയർ പ്ലാൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു ഫോം ഉണ്ടാവും, അതിൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടാവും. അവിടെയാണ് ഈ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്കിനി അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസിന് വേണ്ടി ആ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് impaired gas exchange related to chronic inhalation of toxins as evidenced by dash. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്. ഈ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസിനെ ഞാൻ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. ഇംപയർഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഓക്കെ, റിലേറ്റഡ് ടു ക്രോണിക് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ടോക്സിൻ ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ. സോ ഇതിനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ എന്ന സെഷൻ ഉണ്ട്. സോ എല്ലാ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന 2 വേർഡ്സ് ആണ്, 2 കൂടുതൽ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, റിലേറ്റഡ് ടു ആൻഡ് ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ. സോ നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ 2 പേര്, ഈ 2 ഏരിയാസ് മസ്റ്റായിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഒരു നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസിനെ ഈ 2 ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ദെൻ
ഈ റിലേറ്റഡ് ടു മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ഇംപയർഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇംപയർഡ് ആണ്, ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീനെ നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസിസ്, നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് പ്രകാരം ആൻഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് ഇംപയർഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. അതർവൈസ് എങ്ങനെ പറയാം, ഇൻഎഫക്റ്റീവ് എയർവേ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇൻഎഫക്റ്റീവ് എയർവേ ക്ലിയറൻസ് ഒരു ആൻഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. സോ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് എയർവേ ക്ലിയറൻസ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇംപയർഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് എടുക്കാം. അതർവൈസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് എയർവേ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദെൻ റിലേറ്റഡ് ടു, ഈ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് എടുക്കാൻ എന്ത് കാരണമാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത്. റിലേറ്റഡ് ടു എന്താണ്, ക്രോണിക് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ദ ടോക്സിൻസ്. ക്രോണിക് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ദ ടോക്സിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ പേഷ്യൻറ്റിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒക്യുപ്പേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സം ഓഫ് ദ ഹസാർഡസ്, അങ്ങനെ ഡസ്റ്റുമായിട്ട് എപ്പോഴും അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റുമായിട്ട് എപ്പോഴും ബ്രീത്ത് ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ക്രോണിക് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ദ ടോക്സിൻസ്, അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ഇൻഹേൽ ചെയ്യുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നത്, ഇംപയർഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്, ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്, ഇവർക്ക് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, ആദ്യം ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ ബ്രീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്, ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ എന്താണ്, സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഓർ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുക, ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുക പേഷ്യൻറ്റിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ റിപ്ലൈ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അഥവാ അവർക്ക് വേറെ ആസ്ബറ്റോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെഴുതും, ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ ഒക്യുപ്പേഷണൽ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് എഴുതും അല്ലേ. ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ, ഇനി നമ്മൾ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മറുപടി കിട്ടിയതാണെങ്കിലോ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ എന്ന് എഴുതാം. ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് എഴുതരുത്, അസസ്മെൻറ്റ് വേറൊരു സെക്ഷനാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് കിട്ടി. അതേതാണ്, ഇംപയർഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റിലേറ്റഡ് ടു ക്രോണിക് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ദ ടോക്സിൻസ് ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്. കിട്ടിയോ? അതാണ് ഫസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഈ COPD പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈ എന്ത് വന്നാലും ഈ റെസ്പിറേറ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ കഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്, ഫറ്റീഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, ഫറ്റീഗ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഫറ്റീഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത്. സോ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ വരുന്നത് സെൽഫ് കെയർ ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡയഗ്നോസിസാണ് റിസ്ക് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലേ. സോ റിസ്ക് അതും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് പറയുവാണ്, റിസ്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡയഗ്നോസിസ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ. പേഷ്യൻറ്റിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? റിലേറ്റഡ് ടു പ്രസൻസ് കണ്ടീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പോസ്റ്റ് സർജറിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാനാവുമോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പം നിലവിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനൊരു തെളിവ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആ തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ്, റിസ്ക് ഫോർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ ഉണ്ടാവില്ല. അത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. Okay, so here the second nursing diagnosis, ineffective airway clearance related to bronchoconstriction or increased mucus production or ineffective cough as evidenced by other പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ റിലേറ്റഡ് ടു, ഇതിലെ ഈ സെക്കൻഡ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസിൽ എവിടെയാണ് റിലേറ്റഡ് ടു? ഇതല്ലേ റിലേറ്റഡ് ടു. ഈ റിലേറ്റഡ് ടുവിന് മുൻപുള്ള ഭാഗം എവിടുന്നാണ് നമ്മളെടുത്തത്? നാൻഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് എയർവേ ക്ലിയറൻസ്. ഓക്കെ, റിലേറ്റഡ് ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എയർവേ ക്ലിയറൻസ് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത്?
പല റീസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി, എല്ലാം എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 1, 2, 3 തവണയായിട്ട് ഈ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസിനെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് എയർവേ ക്ലിയറൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാവാം, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, എയർവേ ഇൻഎഫക്റ്റീവായി, അതുകൊണ്ടാവാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് കഫ്. നന്നായി കഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മ്യൂക്കസിനെ നമുക്ക് കഫ് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ. സോ അതിന് പോസിബിൾ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ അതിന് പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം, ഇൻഎഫക്റ്റീവ് കഫ്. ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ ഒരാൾക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട്, അവർക്ക് കഫ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആസ് എവിഡൻസ്ഡിൽ വരിക? എനി ഐഡിയ? ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ പേഷ്യൻ്റ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ പേഷ്യൻ്റ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നല്ലതായിട്ട് ശ്വാസം വലിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് എന്നുണ്ടാവും. ചില സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് പറയും ഐ എം എക്സ്പീരിയൻസിങ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ചെസ്റ്റിന് വേദന ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് എഴുതാം. അതൊക്കെ ആസ് എവിഡൻസിൽ പറയും. ഈ ആസ് എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത് എവിഡൻസാണ് നമുക്കുള്ളത്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഹിസ്റ്ററി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് 2 കെയർ പ്ലാൻ ആയി, നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കെയർ പ്ലാൻ, ഞാനൊരു 3 നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ ആണ് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ദ തേർഡ് വൺ, ആക്ടിവിറ്റി ഇൻടോളറൻസ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ റിലേറ്റഡ് ടു ഉണ്ടോ നോക്കൂ, റിലേറ്റഡ് ടു ആൻഡ് ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ 2 ഏരിയാസും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസും ഈ 2 ഉണ്ട്, റിസ്ക് ഫോർ ഒഴിച്ച്. ഓക്കെ, സോ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻടോളറൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻടോളറൻസ്? നന്നായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫറ്റീഗ്. ഓക്കെ, ഹൈപ്പോക്സീമിയ ഓർ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ്. 3 റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു റീസൺ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. So as evidenced by dependence in self-care activities. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലുതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡയഗ്നോസിസ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ബൈസ്റ്റാൻഡർ പറഞ്ഞു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വോക്കിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടോന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ആസ് എവിഡൻസ് എഴുതിയാലും മതി. സോ ഹിയർ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇൻ സെൽഫ് കെയർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബൈസ്റ്റാൻഡറുടെ ഹെൽപ്പ് തേടുന്നു, എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കറക്റ്റ് പോസ്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? നഴ്സസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇൻ സെൽഫ് കെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ ഈ ഒരു നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ ആക്ച്വലി സർജിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരാറുള്ള, മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ ഏരിയയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരാറുള്ള ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനാണ് COPD. ഇത് COPD മാത്രമല്ല, റെസ്പിറേറ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏത് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ 3 നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് യൂസ്ഫുൾ ആവും അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു 3 നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതൊരു ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടും തോന്നും. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസാണ് എടുക്കുക അല്ലേ. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എടുക്കുക? ആക്ടിവിറ്റി ഇൻടോളറൻസ്, ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ, ദ റിസ്ക് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഡയഗ്നോസിസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഈ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറ് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഏരിയാസിൽ ലഭിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് 3 നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ്. അത് ഞാൻ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് അഡീഷണലി 4, 5, 6 എണ്ണമൊക്കെ എഴുതാം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച്. എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഞാൻ 1-2 എണ്ണമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് നോളജ് ഡെഫിസിറ്റ്, ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണല്ലേ. So deficient knowledge about self-management to be performed at home. വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നോളജ് ഡെഫിസിറ്റ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ആഡ് ചെയ്യാം? ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ഇൻഎഫക്റ്റീവ് കോപ്പിംഗ് റിലേറ്റഡ് ടു റെഡ്യൂസ്ഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻസ് ഓർ ആങ്സൈറ്റി ഓർ ഡിപ്രഷൻ ഓർ ലോവർ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ആൻഡ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു വർക്ക്. ഓക്കെ, ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ അത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം.
സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാനിൽ വരുന്ന ടേബിൾ. അപ്പോൾ കെയർ പ്ലാന് ഒരു ടേബിൾ ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. സോ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കോളംസ്? അസസ്മെന്റ്, നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ്, ഗോൾ, പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ, റാഷണൽ, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. സോ ഇത്രയും കോളമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അസസ്മെന്റ് ആണ്, അസസ്മെന്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ്. നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടല്ലേ, ആ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഒരു നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഒരു നഴ്സ് കെയർ പ്ലാൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഗോള്. അനദർ വൺ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ എന്ത് കെയർ ആണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ഡയഗ്നോസിസ് ബേസ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതാണ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. റാഷണൽ മീൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ആ കെയർ കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് കെയർ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്താലും അതിനൊരു സയൻറ്റിഫിക് ബേസ് വേണം അല്ലേ. സോ ഈ സയൻറ്റിഫിക് ബേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് റാഷണൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ കെയർ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. അനദർ വൺ ഇവാലുവേഷൻ. ഇത്രയും കെയർ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം 2-3 ദിവസത്തിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ. പ്രോഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഇവാലുവേഷൻ കോളത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ചില കോളേജസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇത്രയും കോളംസ് ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതണം. റാഷണൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എഴുതണം. കാരണം റാഷണൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ കെയർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയറിലോട്ടൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ചില കോളേജസ് പറയാറുണ്ട് ഈ റാഷണൽ കോളംസ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ GNM സ്റ്റുഡൻസിന് റാഷണൽ കോളംസ് എക്സാമിന് ടൈമിൽ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ റാഷണൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, വേണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണ്ട. സോ എൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ എഴുതി പഠിച്ചോളൂ. അതും കൂടെ എഴുതി പഠിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് കിട്ടുക. സോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ്. ഫസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഫോർ which disease condition? The disease condition, it is known as COPD, chronic obstructive pulmonary disease. The first nursing diagnosis ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Impaired gas exchange related to chronic inhalation of the toxins as evidenced by breathing difficulty or verbalization. എന്താണോ ഇവിടെ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. സോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളം അല്ലേ. ഈ കോളത്തിൽ എഗെയിൻ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ 2 ആയിട്ട് ഒന്നെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് 2 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഡേറ്റ? അതിൽ വരുന്ന ഡേറ്റാസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ. സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ. എന്താ സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഫയല് സേവ് ചെയ്യാണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. സോ പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു PDF അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ആ കെയർ പ്ലാൻ കണ്ടു കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീഡിയോസ് നോക്കുക, അതിനകത്തൊരു കെയർ പ്ലാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 സെക്കൻഡ് മുമ്പോട്ട് അടിച്ചു നോക്കുക, എന്നിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ കോളംസ് അസസ്മെൻറ്റ്, നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ്, ഗോൾ, പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ, ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. സോ ഇത്രയും കോളംസ് വേണം അല്ലേ. സോ ഈ അസസ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയാണ്? സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ. സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ. എന്താ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ മീൻസ് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അത് നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതുക? പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എവിഡൻസ്ഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണോ പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി. ഓക്കെ, ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി. നമ്മൾ എന്താണോ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് തന്നെ വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷനിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഡേറ്റയാണ്. നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. കാരണം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പറയുവാണ് എനിക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? ഒന്ന് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ബ്രീത്തിങ് അല്ലേ, ഫോഴ്സ്ഫുൾ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ SpO2 ലെവൽ എത്രയാണ്
എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം, ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കുക, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ലൈങ് ഡൗൺ പൊസിഷനിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. 1 2 3 എന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരോ മാർക്കിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ. സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ കമ്പൽസറി ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, റിസ്ക് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻ, റൈറ്റ്? റിസ്ക് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷനിൽ ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അത് പേഷ്യൻറ്റിന് കറൻലി ആ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഇല്ല. സോ ഈ റിസ്ക് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? എന്താ സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പേഷ്യൻറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ, ആ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല, അവരത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ആസ് എ നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എഴുതാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ റിസ്ക് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ വരില്ല, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റിസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോളം. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ക്ലിയർ ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ്, നമ്മൾ എഴുതിയ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇംപയർഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണല്ലേ. എന്താണ് ഇംപയർഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച്? ഇംപയർഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റിലേറ്റഡ് ടു എന്താണ്, ഡ്യൂ ടു ദ ക്രോണിക് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ദ ടോക്സിൻ. ക്രോണിക് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ദ ടോക്സിൻസ് ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ നമുക്ക് ബേസിക്കലായിട്ട് എഴുതാം ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ. പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പറയല്ലേ, ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇംപയർഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഗോള്. ഈ നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ എഴുതുന്നതിൽ വഴി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗോൾ എന്താണ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എഴുതേണ്ടത്. എന്താണ് ഗോള്? ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പം ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതണം, പേഷ്യൻ്റെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആവണം എന്ന് എഴുതുക. ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുക, ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച്. അത്ര മാത്രം എഴുതിയാലും മതി. സോ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച്. സോ ഈ ഒരു നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാനിലൂടെ എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് നന്നായി ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കണം. ഇനി ഇവിടെ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക, ലിസ്റ്റ് ചെയ്താണ് എഴുതുക. ഓക്കെ, 1 2 3 4 അതിനെ ആരോ മാർക്കിട്ട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഈ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 1 by 1 ആയിട്ട് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 1 by 1 ആയിട്ട് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കെയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ടും ബേസിക്കലി നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ യൂഷ്വലി എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം, ഇവാലുവേറ്റ് ദ കറന്റ് സ്മോക്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ്. ഇവാലുവേറ്റ് ദ കറന്റ് സ്മോക്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ്. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് എഴുതാം, അതർവൈസ് അവരുടെ ഫെസിലിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ ഒക്യുപ്പേഷണൽ ഹാസാർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രസൻറ്റ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ ഹാസാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപ്പേഷണൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അസസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കറന്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് മാത്രമല്ല, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി നോക്കണം. കാരണം പാസീവ് സ്മോക്കിങ്ങും ഈ COPD ഒരു റീസൺ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെ എഴുതാം, എഡ്യൂക്കേറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഹസാർഡ്സ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് COPD. Educate regarding hazards of the smoking and the relationship between the COPD. അതൊരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇതിവിടെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ഇമ്പയർഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസീസ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ എഴുതുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരെണ്ണം എഴുതുക, ഇവാലുവേറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ്സ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിലോട്ട് വരാത്തതെന്നല്ലേ. ഫസ്റ്റ് കെയർ പ്ലാനിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം അസസ് ചെയ്യുവാണ്. അസസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാഷണലി എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ആദ്യം. സോ റാഷണലി എന്തായിരിക്കും ഈ ഇവാലുവേറ്റ് ദ കറന്റ് സ്മോക്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഹസാർഡ്സ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ COPD എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റാഷണൽ വരിക? Smoking causes permanent damage to the lungs and diminishes the lungs protective machine.
ഓക്കെ, മെക്കാനിസം, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഡിമിനിഷ് ആയി പോകും. ലങ്സിന് ഒത്തിരി ഡാമേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഫ്ലോ ഒക്കെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ആവും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ടോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അസസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ റാഷണൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന്, അല്ലേ, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും? പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ടോക്ക് ചെയ്തു, കറണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നെഴുതുക. ഓക്കെ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദെയർ ഫാമിലി, അല്ലെങ്കിൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്നെഴുതുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തു എന്നാണ്, പക്ഷെ കൊടുത്തില്ല. കൊടുക്കണം എന്ന് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലുണ്ട്, പക്ഷേ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ എഴുതുക. രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ എഴുതുക. മൂന്നാമത്തെ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എടുക്കുക. മൂന്നാമത്തെ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുക. ദെൻ ഇവാലുവേറ്റ് ദ കറണ്ട് എക്സ്പോഷർ ടു ദ ഒക്യുപ്പേഷണൽ ടോക്സിൻസ്, അതൊരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷനാണ്. ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ മെഡിസിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരിക. ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആസ് പെർ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർഡർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ മെഡിസിൻസിൻ്റെ പേരും ഡോസും റൂട്ടും എഴുതുക. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദെൻ ഇവാലുവേഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? ഇവാലുവേഷനിൽ കറണ്ട് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് എഴുതുക. റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ, ഓക്കെ, റെഡ്യൂസ്ഡ് പേഷ്യൻസ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓർ അതർവൈസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു, ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? SpO2ൻ്റെ ലെവൽ 100 ആയി, 98 ആയി, 95 ആയി. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് വരണം, അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഏതാണ്? നെക്സ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് വരുമ്പം ഇൻഎഫക്റ്റീവ് എയർവേ ക്ലിയറൻസ്. ഇൻഎഫക്റ്റീവ് എയർവേ ക്ലിയറൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഇൻക്രീസ്ഡ് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്റ്റർ ഓർ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് കഫ്, ദെൻ അതർവൈസ് ബ്രോങ്കോ പൾമണറി ഇൻഫെക്ഷൻ എഴുതാം. ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി, ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, SpO2 ലെവൽ, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതും? അസസ്മെൻറ്റിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ സെയിം ലൈക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഒരു നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്, അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗോൾ എന്തായിരിക്കും? അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ എയർവേ ക്ലിയറൻസ്, നന്നായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യണം, അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വരുന്നത്? ഈ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ, കാരണം മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണ്, അല്ലേ? എയർവേ ക്ലിയറൻസ് ആണ്, ചിലപ്പം ഇൻക്രീസ്ഡ് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, കഫിന് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം പേഷ്യൻറ്റിന്, അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തിനാണ് ഈ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സിസ്റ്റമിക് ഹൈഡ്രേഷൻ ദാറ്റ് കീപ്സ് ദ സെക്രീഷൻ മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസിയർ ടു എക്സ്പെക്ടറേറ്റ്. പുറത്തല്ലാനും പുറത്തേക്ക് കളയാനൊക്കെ ആയിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഫ്ലൂയിഡ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ വിച്ച് കോഷൻ ഇഫ് റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൂടുതൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് ആസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. ഇൻഹലേഷൻ ഇഫ് പ്രിഫേർഡ് റൂട്ട്. ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? റൂട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ്, ടാക്കിക്കാർഡിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, സൈഡ് എഫക്റ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. ദെൻ ഇഫ് നെബുലൈസർ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാം, അതുപോലെ MDI ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഇവാലുവേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് നെബുലൈസേഴ്സ്, ഏതൊക്കെയാണോ അഡ്മിനിസ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് എൻകറേജ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഡയഫ്രമാറ്റിക് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് കഫിംഗ് ടെക്നിക്സ്. അത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ദെൻ അനദർ വൺ ഏതാണ്? അഡ്മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റ് ഇൻ നെബുലൈസേഷൻ, നെബുലൈസേഷൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്, അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഓർ ഹെൽപ്പ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു പെർഫോം പോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജ് വിത്ത് പെർക്കഷൻ. ഓക്കെ, പെർക്കഷനോ വൈബ്രേഷനോ ഒക്കെ വെച്ച് പോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് അബൌട്ട് ഏർലി സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ദാറ്റ് ആർ ടു ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ടു ദ
ക്ലിനീഷ്യൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുക. അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. ദെൻ എൻകറേജ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് എഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഓർ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ. ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കോർഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ, ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. അതൊരു നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിൻ്റെ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് എഴുതുമ്പോൾ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അത് എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ സെഷൻസിൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് എടുത്ത് ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതും. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് നമ്മുടെ കോളേജസിൽ മാത്രമല്ല ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക. കാരണം ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കെയർ പ്ലാൻ എഴുതണം. ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിനും അവരുടേതായ റൂൾസ് ഉണ്ട്. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കെയർ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി, സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല നേഴ്സും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ കെയർ പ്ലാനെ കുറിച്ച് അവെയർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻടോളറൻസ്, റൈറ്റ്? സോ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻടോളറൻസ് ആണെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻടോളറൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫറ്റീഗ്, ഹൈപ്പോക്സീമിയ ഓർ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ റിലേറ്റഡ് ടു എന്തൊക്കെയാണ്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ലേ? സോ ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം? Any idea? Support the patient in establishing in regular regimen of exercise using treadmill or exercise by bicycle, walking or other appropriated exercises. ചെറിയ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ആസ് പെർ ദ പേഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? ദെൻ അസസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് കറൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എക്സസൈസ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് തീരെ വയ്യാത്തൊരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് ട്രെഡ്മിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറയാനാവില്ല അല്ലേ? സോ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് യൂസ്ഫുൾ ആയ രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള റാഷണൽ എഴുതുക. അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസിൽ ആഡ് ചെയ്തെഴുതാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു 3 നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻസ് ആണ് അല്ലേ? 3 നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ ഫോർ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ COPD. സോ COPDക്ക് മാത്രമല്ല റെസ്പിറേറ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസിനും നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടൊരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ്റെ കെയർ പ്ലാൻ വേണമെങ്കിൽ കെയർ പ്ലാൻസ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ മീൻസ് വിത്തൗട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ എഴുതാനാവില്ല. അത് നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ അസസ് ചെയ്ത് എഴുതണം. ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എഴുതാനാവില്ല. അത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അതേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് യൂഷ്വലി കുറേ മെസ്സേജസ് കിട്ടിയത് സെക്കൻഡ് ഇയർ മെഡ് സർജി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ 1-2 ആൾക്കാർ ചോദിച്ചൊരു കണ്ടീഷനാണ് റെസ്പിറേറ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെടുത്ത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലിടുക. നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഐ തിങ്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന്. എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയാസിൽ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.